کیا اللہ کا وجود موجود ہے؟ اگر اللہ کا وجود موجود ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تین قدیم ترین مذاہب یعنی اسلام، یہودیت، عیسائیت میں اللہ کا کیا تصور ہے؟ اور یہ تصور ایک جیسا ہے یا اللہ کے بارے میں مختلف تصورات ہیں؟ اس کائنات میں صرف ایک خدا ہے تو ایک خدا کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اگر ایک سے زیادہ خدا کائنات میں بیک وقت موجود ہوں تو کائنات کا نظام کیسا ہوتا؟ ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دیا جائے گا۔ میں ہوں ملک ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن میں اللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اور 43 میں فرماتا ہے، تم فرماؤ جیسا کہ کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود یعنی خدا ہوتے تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات کا خدا کوئی اور نہیں ہے، وہ اکیلا ہے تمام خوبیوں میں اور صفات میں۔ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ملک کے 2 وزیر اعظم ہوں یا کسی ملک کے ایک ہی وقت میں 2 صدر ہوں جو کہ دنیاوی عہدے ہیں؟ اگر کسی ملک میں 2 وزیر اعظم ہوں تو اس ملک کا سیاسی معاشی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس طرح سے اگر کائنات میں 2 یا اس سے زیادہ خدا ہوتے تو پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں مختلف مذاہب کے اندر خدا کا تصور کس طرح سے موجود ہے اور وہ خدا کے بارے میں کیا عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ یہودی مذہب سب سے پرانا مذہب ہے جس کی تمام کتابیں اور احکام اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات ایک اللہ ہی نے بنائی ہے۔ پانی کے اوپر یہ زمین کھڑی ہے، اس زمین کے نیچے جہنم ہے اور آسمان کے اوپر جنت موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں عیسائیت میں خدا کا کیا تصور موجود ہے۔ عیسائیت کہتی ہے کہ کائنات کو بنانے والا تو ایک خدا ہے، تمام ستارے اور سیارے زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں اور یہ کائنات کو کے معرض وجود میں آئے 6500 سال کا وقت لگا۔ یہ سب کام 6 دن میں مکمل ہوا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، جو کہ انتہائی گمراہ کن نظریہ ہے۔ وہ اللہ جو اتنی بڑی شان والا ہے، اتنا سب بنا لینے والا ہے، اتنا بنا لینے کے بعد 7ویں دن کس طرح سے تھک سکتا ہے؟ اسی طرح سے بدھ مت اور ہندو مذاہب کے مطابق اس کائنات کا نہ تو کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی اختتام ہے، یہ ہمیشہ سے ایسی تھی، ایسی ہے اور ایسی ہی رہے گی۔ اسی طرح سے قدیم مصریوں میں کئی خداؤں کا تصور موجود ہے، کسی کو موت کا دیوتا، کسی کو خوشبوؤں کا دیوتا، آفتوں اور عذابوں کو دیتا، اور بھی کئی دیوتوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جدید سائنس کے مطابق کس طرح سے ماڈرن سائنس اللہ کے تصور کو بیان کرتی ہے اور ایک اللہ کی موجودگی کے تصور کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کے آگے کس طرح سے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ اس کائنات کے اندر 100 ارب یعنی 100 بلین سے زیادہ کہکشائیں موجود ہیں اور ہر کہکشاں میں 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہیں۔ اسی طرح سے سائنس بتاتی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ یہ صرف معلومات ہیں یعنی انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن نے سورج کے مشرق سے نکلنے کی خبر دی ہے، لیکن یہ تو صرف ایک خبر ہے، مگر یہ خبر ہمیں سورج بنانے والے کا پتہ نہیں دیتی۔ بس سائنس مجبور ہو کر کہتی ہے کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا ہے، آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یعنی اس کا جواب نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہے کہ یہ قدرتی عمل ہے، تو یہاں بے بس ہو جاتی ہے اور اسے مدر آف نیچر کا نام دیتی ہے۔ اسی طرح سے انڈے سے چوزے نکلتے ہیں۔ سائنس مجبور ہے کہ انڈے سے ہی چوزے پیدا کرتی ہے، لیکن آج تک ایک انڈا نہیں بنا سکی۔ اگر انڈے کو کھول کر دیکھا جائے تو اس کے اندر سے صرف سفیدی اور زردی برآمد ہوتی ہے۔ اب انڈے سے ہی چوزے پیدا ہوں گے، مگر سائنس انڈا نہیں بنا سکتی۔ تو اس کے آگے آ کر سائنس وہی کہتی ہے کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یہ ایسے ہی تھا، ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ یعنی سائنس سر تسلیم خم کرتی ہے اور کہتی ہے کوئی تو طاقت ہے، وہ سب یہ کر رہی ہے منظم طریقے سے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک درخت لیں، اس کے بیج کو زمین میں بو دیں، یعنی لگا دیں، تو سال کے بعد وہ اس بیج سے کم از کم 1 ارب گنا بڑا درخت اگاتا ہے۔ لیکن اگر درخت اگانا ہے تو بیج درخت سے ہی لینا ہوگا۔ اب سائنس انفارمیشن تو دے رہی کہ یہ صرف خبر ہے کہ درخت بیج سے نشوونما پا کر اتنا بڑا درخت بن گیا، مگر اس انفارمیشن نے درخت کو پیدا نہیں کیا۔ یہ درخت کس نے پیدا کیا؟ سائنس یہاں بھی کہتی ہے یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ جب سائنس اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہوتی ہے تو اسے فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ کے خاموش ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔
इसी तरह से साइंस कहती है कि गंदम के बीज जो रैंडमली खेतों में हाथों से या मशीन के जरिए बोने के लिए फेंके जाते हैं, अगर वो सीधे ज़मीन में जाएं, यानी उनका रुख सीधा हो आसमान की तरफ, तो उससे गंदम का पौधा नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो उल्टा हो, यानी गंदम के बीज की पीठ से गंदम का पौधा निकलेगा। हम ज़रा सोचें कि बीज तो रैंडमली फेंके जा रहे हैं, तो कोई सीधा ज़मीन में जाएगा और कोई उल्टा, तो सोचिए पौधा तो सिर्फ उल्टे बीज से निकलेगा। तो फिर हम देखते हैं कि तमाम बीजों से गंदम के पौधे निकलते हैं। तो कौन है जो इन सीधे बीजों को उल्टा करता है और उनसे पौधे उगाता है और गंदम होती है? सिर्फ अल्लाह जल्ला व अला की ज़ात है जो अर्रहमान है और रहीम है। अगर फ़र्ज़ कर ले ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, ऐसे ही होता था, होता है और आगे भी होता रहेगा, तो फिर ये सोचना चाहिए कि इंसान की मर्ज़ी के बगैर इंसान के गुर्दे 24 घंटे में खुद ब खुद ही डायलिसिस हो रहे हैं। कोई इंसान रोक कर दिखा दे, और जब अल्लाह इसे रोक देता है तो फिर हॉस्पिटल से गुर्दे डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। अल्लाह ताला सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाता है, अनकरीब हम उन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियाँ आसमानों में और इंसानों की ज़ात के अंदर, यहाँ तक कि इन पर वाज़े हो जाएगा ये कुरान हक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि आपका रब हर चीज़ पर गवाह है? इंसानी दिमाग को खोलकर साफ नहीं करना पड़ता, ना ही इस काम में ऑयल या खून तब्दील करना पड़ता है, बल्कि कुदरती तौर पर इसके अंदर एक फ्लूइड पैदा होता है जिसे CSF कहते हैं, जो इसे लुब्रिकेट कर रहा होता है, और सारी ज़िंदगी दिमाग की खुद ब खुद से सर्विस होती रहती है। किसने ये निज़ाम बनाया? बेशक ये सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। दुनिया का बड़े से बड़ा पंप 7000 फुट तक पानी दे सकता है जो बिजली पर चलता है, लेकिन इंसानी जिस्म में छोटा सा दिल है जो जिस्म में 72,000 रगों को खून की सप्लाई देता है, वो भी नॉन स्टॉप। कौन है जो इसे सब कर रहा है? एक इंसान की आंखें 12,000 दफ़ा झपकती हैं, 23,000 दफ़ा सांस अंदर आती है और 23,000 ही दफ़ा बाहर जाती है। दिल 1 लाख दफ़ा धड़कता है बगैर किसी मशीन के, और ये दिल 10 लीटर खून पूरे जिस्म को पंप करता है। अगर इंसानी जिस्म के खून की नालियों और नसों को जोड़ा जाए तो इनकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर बनती है। अब साइंस ये भी बताती है कि हर इंसान में 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब से ज़्यादा खुलिये मौजूद हैं। तो कौन ताकत इन सब चीज़ों के पीछे जो इतने मुनज़्ज़म तरीके से निज़ाम कायनात चला रही है? तो जवाब है वो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, और ये इस कायनात की तख्लीक, कायनात की वजाहत सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। साइंस साबित करती है जिंदा चीज़ों से ही जिंदा चीज़ें बनती हैं। साइंस एक इंसान नहीं बना सकती, इंसानों से ही इंसान पैदा होते हैं। इंसान अल्लाह की सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स मशीन है। अंडा कोई भी साइंसदान नहीं बना सकता, कोई भी साइंसदान बीज नहीं बना सकता, इसको दरख्त से ही लेना पड़ेगा। और पूछा जाए कि दरख्त कहाँ से आया, तो जवाब देते हैं कि ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। अल्लाह खुद बैक फुट पर है और अपनी कुदरतों से अया हैं। अब सूरज की बात करते हैं कि 50 करोड़ एटम बम के बराबर एनर्जी रिलीज हो रही, इतनी मिकदार में फ्यूल कौन पूरा कर रहा है? तो उसका जवाब है अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह अपनी कुदरत से जाहिर है और इतना पोशीदा है कि इससे ज़्यादा कोई पोशीदा कोई चीज़ नहीं। अल्लाह का वजूद हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अल्लाह नूर समावाती अल अर्द है, तुम जिसकी तरफ नज़र उठाकर देखोगे अल्लाह ही नज़र आएगा। एक पानी समुद्रों में भरा हुआ है, एक पानी बादलों में चल रहा है, और एक पानी दरियाओं में बह रहा है, और एक पानी फलों में रस और जायके बन रहा है। कौन है जो ये सारा निज़ाम चला रहा है? सूरह क़यामत की आयत नंबर 4 में इरशाद होता है, इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? हम इस बात पर कादिर हैं कि उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। आज के जदीद दौर में किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट्स किसी भी इंसान से नहीं मिलते, जो 7 बिलियन से ज़्यादा दुनिया की आबादी है। तो कौन है जो इसका तख्लीक कार? सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालहू की ज़ात है। एक गैर मुस्लिम को तो दलील की ज़रूरत होती है अल्लाह के वजूद के बारे में, मगर मुसलमान अल्लाह को बेदलील वहदहू ला शरीक मानता है। हमारा अल्लाह एक है, ना इसका कोई बेटा ना बीवी, और तमाम सिफात से पाक है। जिस तरफ भी हम देखेंगे तमाम मज़ाहिर कुदरत में हमें अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं और जो नज़र आती हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें ये निशानियाँ हैं ज़ाहिर हैं, और अल्लाह अपने मज़ाहिर कुदरत से साफ साफ ज़ाहिर और अया है। तो कैसी लगे दोस्तों आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरे अनडिनाइड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।